हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सर्वानी एकमात्र यूट्यूब चैनल आरएफनी मौज एफआनी मौज यूट्यूब चैनल पर पहली વાર પધાર્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને નહીં કરો તો પણ ચાલશે। વિડીયો પૂરેપૂરો જોઈ લેજો। ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ નંબર 11 ભૂમિ સ્વરૂપો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। લેટ્સ સ્ટાર્ટ। શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। અગાઉના 10 પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન અને 14 અને 15 આ બંને પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ગયું છે। लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर आपेली है, જોઈ શકો છો અને पीडीएफ પણ મેળવી શકો છો। पीडीएफ डाउनलॉड लिंक परथी नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर पीडीएफ डाउनलॉड लिंक आपेली है। જોઈ લે प्रश्न नंबर पहलो, नीचेना प्रश्नना उत्तर लखो। एना अंदर पहलू भूमि स्वरूप कोने कहेवाय? जवाब जोईए। भूमि स्वरूप एटले भूपृष्ठना विविध रूपो समुद्रनी सपाटीथी जुदी जुदी ऊंचाईए आवेला विशिष्ट आकार अने ढोळाववाळुं भूपृष्ठ धरावता भागने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे छे। आगळ जोई लईए। आगळ जोईए तो आगळ प्रश्न नंबर 2 छे, पर्वत एटले शुं? तेना प्रकारो कया कया छे? पर्वत एटले एवो भूमिभाग के जे समुद्रनी सपाटीथी आशरे 900 किलोमीटर करता वधारे ऊंचाई धरावतो होय, जेनो भूतल मोटे भागे ऊंचा नीचां ढोळाववाळुं होय अने जेना मथाळानो भाग सांकड़ो शिखरी रूपे ऊंचे उपसेलो होय। निर्माण क्रियाना आधारे पर्वतों मुख्य 4 प्रकार है। पहलो प्रकार गेड पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ओके। त्रीजो प्रश्न है उच्च प्रदेश अने मैदान वच्चेनो तफावत जणावो। तो उच्च प्रदेश एटले समुद्रनी सपाटीथी सामान्य रीते 180 मीटर करता पण वधु 900 मीटर करता ओછી ऊंचाई धरावता अने टोच उपरथी प्रमाणमां पौळ समथळ भूमि भाग होय। જ્યારે मैदान समुद्रनी सपाटीथी आशरे 180 मीटर थी वधु ऊंचो नहीं एवो समतल भूमि भाग मैदान कहे छे। ओके। आगळ प्रश्न नंबर 2 योग्य विकल्प वडे खाली जग्या पूरो। एना अंदर पहलो छे भारतनो सातपुड़ा खाली जग्या प्रकारनो पर्वत छे, खंड प्रकारनो पर्वत छे। ओके। आगळ जोईए। बीजू चारे बाजुनी पर्वतमाळाओथी घेरायेलो भूमि भागने खाली जग्या उच्च प्रदेश कहे छे। तो आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश कहे छे। ए विकल्प आवशे जवाब आपणो। त्रीजू सरेराश समुद्र सपाटीथी खाली जग्या ऊंचाई धरावता सपाट भूमि भागने मैदान कहे छे। जवाब बसे डी आशरे 180 मीटर सुधीनी। ओके। प्रश्न 4 हवांगहोनुं मैदान खाली जग्या प्रकारनुं मैदान छे। जवाब आवशे निक्षेपणनुं। बी जवाब आवशे। आगळ मने ओळखी काढो એટલે કે મને નથી ઓળખવાનો, આના અંદર લખેલો છે એને ઓળખવાનો છે। પહેલું હું જમીનથી 3 બાજુથી ઘેરાયેલો છું, અખાત। બીજું મારો છેડો જળભાગમાં અમુક વિસ્તાર સુધી ફેલાયેલો રહે છે, ભૂશિયર। ત્રીજું હું ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલ છું, ટાપુ। ચોથું હું 2 જળ વિસ્તારનો જોડું છું, સામુદ્રી ધુની। પાંચમું मारी 3 बाजू समुद्र और 1 बाजू जमीन है, द्वीपकल्प। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 4 टूंक नोंध लखो। पहलो खंड पर्वत सामान्य रीते मंद भूभाग संचलन दरमियान उद्भव्या खेचदाण बळने लीधे खडकोमां स्तर भंग रचाय छे। 2 स्थळ भंगोनी वच्चेनो प्रदेश ऊंचाई आवे छे अथवा वच्चेनो भाग जेमनो तेम रहे छे अने तेनी बंने बाजूना प्रदेशो नीचे सरकी जाय छे। ए ऊंचो रही गयेलो भूभाग खंड पर्वत कहवाय छे। जर्मनीनो फोस्ट पर्वत तेनो श्रेष्ठ उदाहरण गणाय छे, तेथी खंड पर्वत ने होस्ट पर्वत पण कहेवामां आवे छे। भारतना नीलगिरी, सातपुड़ा, विंध्य वगैरह खंड पर्वतो छे। सातपुड़ा, विंध्य अने नीलगिरीना। ओके। खंड पर्वतोनी ऊंचाई ओછી होय छे, ते भू सपाटी पर मर्यादित विस्तारमां पथरायेला छे। ओके। आगळ जोई लईए आपणे। आगळनो छे बीजो प्रश्न उच्च प्रदेशनुं महत्व। उच्च प्रदेशनुं महत्व आ प्रमाणे छे। जोईए तो पहलुं लावानी काळी फळद्रुप जमीनथी बनेल उच्च प्रदेशमां कपासनो पाक सारो थाय छे, एटले के काळी जमीन होय छे एना अने काळी जमीनने कपासनी काळी जमीन पण कहेवाय छे। ओके। बीजुं प्राचीन नक्कर खडकोना बनेला उच्च प्रदेशोमांथी लोखंड, मैंगनीज, सोनू वगैरह किंमती खनिजो मळी आवे छे। दाखला तरीके भारतना छोटा नागपुरना उच्च प्रदेशमांथी अनेक खनिजो मळी आवे छे।
છે. ત્રીજું, ઉચ્ચ પ્રદેશના ઘાસવાળા ઢોળાવો પશુપાલન પ્રકૃતિ માટે સારી અનુકૂળતા ધરાવે છે. ચોથું, કેટલાક ઉચ્ચ પ્રદેશ પ્રવાસના ઉદ્યોગ અને ફિલ્મોના શૂટિંગ માટે બહુ જ અનુકૂળ હોય છે. મસ્ત મજાનો વ્યૂ ચાલુ હોય. આગળ જોઈએ, અહીંના જ છે. પ્રશ્ન નંબર 3, નિક્ષેપણનું મેદાન. એના અંદર પહેલો મુદ્દો નદીના કાંપના મેદાનો, અને એના અંદર એનો જવાબ જોઈએ. નદીમાં જ્યારે પૂર આવે છે ત્યારે તેમાં ઘસડાઈ આવેલો કાપ પાણીની સાથે બંને કિનારાઓ પર પથરાય છે. આ રીતે નદી કિનારે કાપના મેદાન બને છે. ભારતમાં ગંગા યમુનાના મેદાનો, ઉત્તર ચીનમાં હુઆંગહોનું મેદાન, ઇટાલીમાં પો નદી વડે બનેલું લોમ્બાર્ડીનું મેદાન એ કાપના મેદાનના ઉદાહરણ છે. ઓકે. બીજું, સરોવરના મેદાન. કેટલીક નદીઓ સરોવરને મળે. આ નદીઓ પોતાના પ્રવાહમાં કાપ, માટી, રેતી વગેરે સરોવરમાં ઠાલવે છે. તેથી સરોવર ધીમે ધીમે પુરાય જાય છે અને તે કાળક્રમે ત્યાં મેદાન બને છે. તે સરોવરનું મેદાન કહેવાય છે. ભારતમાં કાશ્મીરના ખીણ પ્રદેશ અને મણિપુર રાજ્ય તરફનો ઇમ્ફાલ તળ પ્રદેશ સરોવરના મેદાન છે. નદી જ્યારે સમુદ્રને મળે છે ત્યારે સમુદ્ર કિનારાની નજીકમાં વિસ્તારમાં ધીમા વેગને કારણે પુષ્કળ કાપ ઠાલવે છે. આ રીતે તૈયાર થયેલા મેદાન મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશનું મેદાન કહેવાય છે. પવન પોતાની સાથે લાવેલી માટી અને રેતીના કણો જેવા વહન બોજનું કોઈ અવરોધ આવતા કે પવનની ગતિ ધીમી પડતા પવન દ્વારા નિક્ષેપણનું મેદાન રચાય છે. તેને લોઇસનું મેદાન કહે છે. આગળ પ્રશ્ન 4, મેદાનનું મહત્વ. પહેલું, ફળદ્રુપ મેદાનો માનવ વસવાટ માટે બધી જ રીતે અનુકૂળ હોય છે. તેથી ત્યાં ખેતી, વેપાર અને ઉદ્યોગ ધંધો જેવી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ વિકસે છે. બીજું, સપાટ ભૂપૃષ્ઠને કારણે મેદાનમાં સડક માર્ગો અને રેલ માર્ગોનો વિકાસ વધારે થયો છે. ત્રીજું, મેદાન પ્રદેશમાં ગીચ વસ્તી ધરાવતા મોટા શહેરો વિકસ્યા છે. ચોથું, ફળદ્રુપ જમીન મુખ્યત્વે ખેતીની પેદાશ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કેટલીક ખેત પેદાશો ઉદ્યોગોને કાચો માલ પૂરો પાડે છે. તો આની સાથે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂરું કરીશું. અગાઉના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન વિડીયો અને PDF બંને મેળવી શકો છો. લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર આપેલી છે. અને એકલું ધોરણ 6 જ નહીં, 7, 8 અને 9 આ ચારેય ધોરણ આપણે કવર કરી ચૂક્યા છે. સામાજિક વિજ્ઞાન બધા જ પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈ શકો છો. આપણી ચેનલ પરથી પ્લેલિસ્ટ બનાવેલી છે. પ્લેલિસ્ટનો લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર આપેલી છે. તમારે કંઈ પણ બીજી અન્ય જગ્યાએ શોધવા જવું પડશે નહીં. તો આવજો. આની સાથે વિદાય લઉં છું.